ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ پرانی دنیا کے ایک بڑے اور مصروف شہر میں ایک تاجر رہتا تھا۔ شہر کی گلیاں تنگ مگر بھری بھری تھیں۔ چھتوں سے لٹکتے چراغ رات کو گلیوں کو روشنی دیتے اور دن کے وقت بازار ایسے چمکتے جیسے کسی نے رنگوں کی کوسے قزح زمین پر بکھیر دی ہو۔ وہاں مسالے کی خوشبو، کپڑوں کی رنگینی، دھاتوں کی کھنک اور لوگوں کا شور ایک الگ ہی سما پیدا کرتا تھا۔ اسی شہر میں وہ تاجر ہر جگہ اپنی پہچان رکھتا تھا۔ اس کے پاس قافلے تھے جو دور دراز ملکوں تک جاتے۔ کبھی ہندوستان سے کپڑا آتا، کبھی یمن سے خوشبوئیں، کبھی چین سے ریشم اور کبھی روم سے قیمتی پتھر۔ اس کی دکانوں پر خریداروں کا ہجوم رہتا۔ لوگ اس کے گوداموں کے دروازے دیکھ کر حیران رہ جاتے جہاں سونے کے سکے انبار کی شکل میں رکھے ہوتے۔ یہ تاجر بظاہر سب کچھ رکھتا تھا، عالی شان محل، نرم گدے، سونے کے برتن، غلام اور خادمہ، اور وہ سب کچھ جس کا عام انسان خواب دیکھے۔ لیکن جب رات ڈھلتی اور وہ اپنے کمرے کی تنہائی میں جاتا تو اس کا دل عجیب خلا سے بھرا رہتا۔ وہ اکثر چپ چاپ کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھتا اور سوچتا، آخر یہ دل خالی کیوں ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی کچھ کمی ہے۔ وہ کیا ہے جو مجھے نہیں مل رہا؟ یہ سوال اس کو رات بھر جگاتا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا مگر سکون نہ پاتا۔ کبھی کبھی اس کے اندر اتنی بے چینی ہوتی کہ وہ محل کے صحن میں آ کر آسمان کو تکنے لگتا۔ تاروں کی چمک اسے اپنی دولت کی چمک جیسی لگتی مگر دل پھر بھی ویران رہتا۔ اگلی صبح وہ پھر کاروبار میں مشغول ہو جاتا۔ گاہک آتے، حساب کتاب ہوتا، مال کے سودے طے ہوتے۔ لوگ اس کی کامیابی کو دیکھ کر رشک کرتے اور کہتے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، خوش نصیب ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خوش نصیب انسان کے دل کے اندر ایک بے چین طوفان چھپا ہوا ہے۔ دن گزرتے گئے، تاجر نے نئے نئے ساز و سامان خریدے اور زیادہ جواہرات جمع کیے، لیکن سکون نہیں آیا۔ وہ خلا جیسے اور بڑھتا گیا۔ ایک دن شہر کے لوگوں میں ایک نئی خبر پھیلی۔ بازار کی گلیوں میں، چائے خانوں پر اور کاروان سرائے میں ہر شخص ایک ہی بات کر رہا تھا۔ کیا تمہیں خبر ہے؟ ایک بزرگ صوفی اس شہر میں تشریف لائے ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ خبر تاجر کے کانوں تک بھی پہنچی۔ اس نے سوچا، شاید یہی موقع ہے۔ میں برسوں سے اپنے دل کے خلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید وہ صوفی مجھے اس کا جواب دے سکے۔ اگلی صبح وہ اپنی بہترین پوشاک پہن کر نکلا۔ بازار کے شور سے گزرتا ہوا شہر کے ایک کنارے پہنچا جہاں ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس کے نیچے ایک سادہ چادر بچھائی گئی تھی اور اس پر وہ صوفی بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر نور کی جھلک تھی اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ تاجر نے ادب سے سلام کیا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت، میں ایک تاجر ہوں، میرے پاس دولت ہے، زمین ہے، غلام ہے، زیورات ہے۔ لوگ مجھے خوش نصیب سمجھتے ہیں مگر میرا دل خالی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ خلا کیوں ہے؟ صوفی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تم نے ساری دنیا کو آزما لیا مگر دل کی بھوک کو نہیں پہچانا۔ تمہارا سوال بہت بڑا ہے اور اس کا جواب بھی تمہیں خود اپنے اندر دیکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے صوفی نے اپنی بغل سے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکالا۔ صندوق پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی، کونے پھٹے ہوئے اور لکڑی میں دراڑیں تھیں، لیکن ایک پرانی لوہے کی چابی کے ساتھ وہ مضبوطی سے بند تھا۔ انہوں نے وہ صندوق تاجر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ صندوق تمہارے دل کی علامت ہے، جاؤ اسے بھرو، پھر میرے پاس واپس آنا۔ تاجر نے حیرت سے پوچھا، حضرت، اس میں کیا بھرنا ہے؟ صوفی نے مسکرا کر کہا، جو تمہارا دل چاہے، جسے تم سمجھتے ہو کہ خلا کو پر کر سکتا ہے۔ تاجر صندوق اٹھا کر گھر گیا۔ وہ راستے بھر سوچتا رہا، اگر یہ دل کی علامت ہے تو پھر دل کو خوش کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیزیں ڈالنی ہوں گی، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز میرے خزانے ہیں۔ وہ اپنے گودام میں داخل ہوا، خزانوں کے کمرے کے دروازے کھولے جہاں سونے کے ڈھیر لگے تھے۔ اس نے صندوق کھولا اور ایک ایک کر کے سونے کے سکے ڈالنے لگا۔ سکے گھلکنے کی آواز اسے سکون دیتی رہی۔ پھر اس نے چاندی کے برتن، ہیرے، جواہرات اور نایاب موتی صندوق میں ڈال دیے۔ صندوق بھاری ہوتا گیا۔ تاجر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔
मगर उसके दिल में खुशी थी। वो कहता जा रहा था, अब ये भर गया है। अब जब सूफी उसे देखेंगे तो कहेंगे कि मेरा दिल भी भर गया है। इसने मुश्किल से संदूक उठाया और वापस सूफी के पास ले गया। सांस फूली हुई थी, चेहरे पर हुरूर और खुशी के आसार थे। हजरत देखें, ये संदूक भर गया है। सूफी ने सुकून से चाबी निकाली, संदूक खोला और अंदर कुछ भी ना था। खाली, बिल्कुल खाली। ताजिर की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। वो हैरान होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो इसमें खजाने भर दिए थे। सूफी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो तुम्हारे दिल की हकीकत है। दुनिया की दौलत चाहे जितनी भी डाल लो, दिल का खला नहीं भरता, क्योंकि दिल को अल्लाह ने किसी और मकसद के लिए बनाया है। जब तक तुम असल खजाने को ना पहचानो, ये संदूक हमेशा खाली ही रहेगा। ये अल्फाज ताजिर के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। वो गहरी सोच में डूब गया। सूफी ने संदूक बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता ताजिर से कहा, बेटा गौर से सुनो, ये संदूक तुम्हारे दिल की मिसाल है। तुमने इसमें सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात डाले, लेकिन जब हमने खोला तो ये खाली था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारा दिल है। तुमने इसमें दुनिया की दौलत जमा की, लेकिन ये खला फिर भी कायम है, क्योंकि ये खला दुनिया से नहीं भरता, ये सिर्फ हक की याद से पुर होता है। ताजिर खामोश बैठा रहा। उसके होठ कपकपा रहे थे, लेकिन जबान से कोई लफ्ज ना निकल सका। उसकी आंखों में नमी उभर आई। सूफी ने बात जारी रखी, बेटा, दिल एक आईना है। अगर उस पर दुनिया की ख्वाहिशात की गर्द जम जाए तो ये अपनी असल को नहीं दिखाता, लेकिन अगर उसे अल्लाह के जिक्र से साफ किया जाए तो ये कायनात के राज दिखाता है। तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन सुकून नहीं, क्योंकि दौलत का ताल्लुक जिस्म से है और सुकून का ताल्लुक रूह से। तुम जिस्म को तो खुला रहे हो, लेकिन रूह को भूखा रखा हुआ है। ताजिर ने आहिस्ता से कहा, हजरत, फिर मैं क्या करूं? दिल का ये खला कैसे पुर होगा? सूफी ने जवाब दिया, दिल का खला दो चीज़ों से पुर होता है, फ़िक्र इलाही और खिदमत खल्क। जब इंसान अपने दिल में अल्लाह की याद को बसाता है तो दिल नर्म हो जाता है, और जब वो दूसरों के लिए जीता है तो दिल भर जाता है। ये संदूक सिर्फ उसी वक्त भरता है जब इसमें मोहब्बत डाली जाए। उन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर एक और सवाल किया, बेटा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे खजानों में से कितने सिक्के गरीब के पेट तक पहुंचे हैं? तुम्हारे जवाहरात से कितने यतीमों के चेहरे रोशन हुए हैं? तुम्हारे महल्लों में जितनी रोशनी है, उसमें से कितना नूर तुमने मुसाफिरों के लिए जलाया है? ताजिर की आंखें झुक गईं। वो बेआवाज रो रहा था। उसके दिल में पहली बार एहसास जागा कि उसने अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए जमा किया था। सूफी ने कहा, याद रखो बेटा, चराग सिर्फ तब तक जलता है जब तक वो दूसरों को रोशनी देता है। अगर वो रोशनी रोक ले तो खुद भी बुझ जाता है। दिल भी ऐसा ही है, जब तक तुम उसे दूसरों के लिए वक्फ न करोगे ये बुझता रहेगा, लेकिन अगर तुम मोहब्बत और खिदमत बांटोगे तो ये दिल खुद भी रोशन होगा और दूसरों को भी रोशनी देगा। फिर उन्होंने कुरान की एक आयत तिलावत की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। ये अल्फाज ताजिर के दिल में बिजली की तरह उतरे। उसने पहली बार जाना कि सुकून खरीदने की चीज़ नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। सुकून बांटने से आता है, समेटने से नहीं। सूफी ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कि तुम अपने दिल के संदूक को असल खजाने से भरो। ताजिर ज़मीन पर झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सूफी के कदमों को झूमकर कहा, हजरत, मैं वादा करता हूं कि अब अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। अब मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। अब ये खला मुझे मजीद नहीं सताएगा। सूफी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना बेटा, असल खजाना ज़मीन पर नहीं बल्कि दिल के अंदर है, और ये खजाना सिर्फ मोहब्बत और खिदमत से मिलता है। इस दिन के बाद ताजिर की जिंदगी बदल गई। वही शख्स जो कल तक खजाने गिनने में वक्त ज़ाया करता था, आज लोगों के कामों में जुट गया। इसने सबसे पहले अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए, वहां से अनाज निकाला और गरीबों में तकसीम किया। भूख से निढाल लोग इसके दरवाजे पर आकर शुक्रिया अदा करने लगे। ताजिर के दिल में एक अजीब सुकून उतरने लगा, वो सुकून जो सोने के अंबार भी नहीं दे सकते थे। फिर इसने यतीम बच्चों के लिए एक घर तामीर किया, वहां पढ़ने के लिए मुअल्लिम बिठाए, खाने के लिए बावर्ची मुकर्रर किए। जब इसने उन यतीमों की मुस्कुराहट देखी तो उसका दिल भर आया। उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि ये मुस्कुराहटें ही असल जवाहरात हैं। उसके बाद वो मुसाफिरों के लिए एक सराय बनाने लगा। उसने कहा, जो भी थका हारा मुसाफिर आए वो यहाँ आराम करे।
उसे खाना मिले, पानी मिले और इज्जत मिले। शहर के लोग हैरान थे। वो ताजिर जो कभी अपने खजाने को किसी को दिखाने से भी डरता था, आज सबके लिए अपने दरवाजे खोल चुका था। एक दिन एक पुराना मजदूर उसके पास आया और रोते हुए कहा, ए ताजिर, कल तक तुम्हारे पास सब कुछ था मगर दिल नहीं था। आज तुम्हारे पास दिल है और यही सब कुछ है। ये अल्फाज सुनकर ताजिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, वाकई दिल ही असल खजाना है। जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है वही दौलतमंद है। वो अक्सर सूफी के पास बैठता और कहता, हजरत, जब मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं दिल भर जाता है। जब यतीमों की मुस्कुराहट देखता हूं दिल रोशन हो जाता है। ये वो सुकून है जो मुझे कभी अपने खजाने में नहीं मिला था। सूफी मुस्कुराकर कहते, बेटा, यही असल राज था। दिल एक संदूक है। अगर उसमें सिर्फ दुनियावी चीजें भरोगे तो ये हमेशा खाली रहेगा, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत इलाही और खिदमत खल्क भरोगे तो ये हमेशा भरा रहेगा। वक्त गुजरता गया, ताजिर का नाम बदल गया। अब लोग उसे सिर्फ ताजिर नहीं कहते थे, वो उसे दिल वाला कहते, क्योंकि उसके दिल में सबके लिए जगह थी और सबसे बढ़कर उसका अपना दिल भी अब भर चुका था। वो खला जो कभी रातों को जगाता था अब खत्म हो गया था। उसके चेहरे पर सुकून की एक ऐसी रोशनी आ गई थी जो कभी खजाने नहीं दे सके थे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दिल का खला कभी दुनियावी दौलत से नहीं भरता। चाहे सोने के अंबार हों या जवाहरात के खजाने, दिल तब तक खाली रहता है जब तक इसमें मोहब्बत, अल्लाह की याद और खिदमत खल्क ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए तो दूसरों के लिए जियो, मोहब्बत बांटो और अल्लाह को याद रखो। यही है दिल के बंद संदूक का राज।